सत श्री अकाल ते अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच जी आया नूं। नाज़रीन, पंजाब दी पहचान नूं किसी एक सुगात नाल जोड़ना होवे ते बड़ा औखा हो जाता है कि किहड़ी सुगात नूं पंजाब दी पहचान आख्या जावे। पंजाब दे लोकां दी जुबान दी मिठास वेख लीए या इन्हां लोकां दी मुहब्बत, ते इंज लगदा है कि सब नालों ज़्यादा गुड़ खांदे ने। किसानां दी मेहनत ते उन्हां दे खून पसीने दे नाल कमादां 'च लगा एक गन्ना किंज गुड़ दी शक्ल इख्तियार करदा है, असीं तुहानूं अज दे प्रोग्राम 'च विखावांगे। साडे नाल जुड़े रहियो। पंजाब दी धरती दा अन्नदाता या पंजाब दी रीढ़ दी हड्डी जड़ी ओ किसान है। किसान सारा साल मेहनत करके अपने खून पसीने दी कमाई दे नाल ओ इस जमीन नूं वांधावा नूं जरखेज जमीन दे उपर काश्त करदा ते काश्त करन तो बाद पूरा साल इहदे ते अच्छे दी उम्मीद रखदा। ते किसानां दी वजह तो साडे घर दा सर्कट चल रहा है, साडे घरां दा निज़ाम चल रहा है, खाण पीण दा निज़ाम चल रहा है। असीं गल कर रहे सी गुड़ दी कि गुड़ जिहड़ा ओ किंज बनदा हैगा ते इन्हां कमादां दे विच या इन्हां गन्निਆਂ ਦੇ ਨਾਲ किस तरह गन्ने पट के ते किस तरह ये बेलने दे विच इस्तेमाल हो के ते गुड़ दी शक्ल इख्तियार करदा है। असीं तुहानूं सारा वल विखाना है, तुसीं साडे नाल रहना है। आ जाओ। सब तो पहले जितों शुरुआत होंदी है ना जी, उत्थे तो असीं हल चला के ओड़ा कढ़ के तो फिर बीज लाईदा है। बीज ला के फिर खाद पोटाश पानी ला के तैयार करके उस तो बाद फिर इहदी जदों परवरिश हुंदी है तो फिर इहदी कटाई शुरू करी दी है। कटाई करके ते उन्हां नूं मजदूरी दे के ते फिर असीं ट्राले ते उत्थों लोड करके ते अपने वेलणे ते लियाईदा। ते वेलणे ते लिया के उस तो बाद इहदी रौह कड्ढी दी वेलणा च ला के फिर रोज़ जो कढ़ ली दी है। इन्हों बिल्कुल साफ सुथरा करीदा, चीज़ों को साफ सुथरा करके धो के इन्हों बिस्मिल्ला पढ़ के अपना अग ला दी। अग ला के फिर पहले पाया कौतबान। कौतबान सब तो पहले कौतबान तो बाद थोड़ा जिहा हल्का फुल्का रंग काट सोडा ला के निखार कर लईदा। कौतबान की हुंदा? कौतबान एक कुदरती बूटी है, कुदरती बूटी है ते वो ग्रैंडर करीदा है। बाज़ारों मिलता असीं आप नहीं खुद करते। वो बाज़ारों लिया के तो असीं वो ऐसी चीज़ नहीं है भी जिहड़ी खराबी करने वाली, वो इहदी सफाई ठीक ठाक सोलह ने कर दी है। उहदे नाल ये फिर तैयार हुंदा है। ला थोड़ा जिहा फिर इस तरीके नाल, जिस तरीके हुण मैं बंदियां नूं समझा रहा भी थोड़ी अग तेज़ करनी है, थोड़ी मट्ठी करनी है। जदों इहदा बत्तर पूरा सही हो सोलह ने होना फिर असीं गंढ दे विच इत्थे ला देना। रौह पहले पा दी है। वेलणे च जदों पीड़िया गया ये उत्थों सप्लाई दे विच तोड़ आ जाती है। उस तो इलावा फिर इहदे विच ठंडी जदों रौह हुंदी उदों कौतबान पा दईदा। हाँ, जदों रौह दे विच पूरी हो गई है ना भी इन्नी सानूं चाहीदी है, उन्नी रौह पा के फिर उहदे उत्ते 2-3 तोले कौतबान पाउणा। कौतबान नाल जदों निखार कर लेना मैल लथ गई है। उस तो इलावा फिर असी तोला 1.5 तोला सोडा पा देना, 1.5 तोला रंग घट पा के तो फिर निखार करना। निखार करके तो फिर अग लाई जानी है। तो इस तरह के काम करी जाना।
ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੂਕਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਕਵਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਵਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਬਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਅੰਬਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ 25 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 25 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੋੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੋੜ ਕੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਖਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ, ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਢੱਗੇ ਜੋੜਦੇ ਸਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਅਲੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਦਰਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੜਾਏ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਣ। ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਮਣ ਵੀ ਗੁੜ ਆ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੀ 5, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੌਕਾ 3 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 13 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੰਨਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਖੋਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਚੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਰੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੀ, ਛਿਟਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੋਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਹ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਗੁੜ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਈ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਕਤ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਗੁੜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਟਾਂਗ ਖਾਣਾ ਤੋਂ ਪਾਈਆ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾ ਐਡਾ ਖਾਸ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਐਡੀ ਬਦਤਫਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ।
ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲੋਂ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ। ਗੁੜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम।